اسلام آباد میں شادی والے گھر کی خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ سیکٹر G72 میں گیس لیکیج سے دھماکہ، دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ حکام کے مطابق دھماکے سے 3 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ملبے تلے دبے تمام افراد کو نکال لیا گیا۔ گھر میں شادی کی وجہ سے لوگ زیادہ تھے۔ زخمیوں میں 5 خواتین اور 2 بچیاں شامل۔ چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے کہا، دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا، واقعے کی انکوائری کر کے وجوہات کا تعین کریں گے۔ تمام گھروں کا جائزہ لیا جائے گا۔ کسی گھر میں دراڑیں ہوں تو وہاں کسی کو رہنے نہیں دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن نے کہا، متاثرہ علاقے میں گیس نہیں ہے، اہل علاقہ سلنڈر استعمال کرتے ہیں۔ آئی جی اسلام آباد کا پیمز اسپتال کا دورہ، گیس لیکیج دھماکے میں زخمیوں کی عیادت کی۔ پنجاب فرانسک لیبارٹری کی رپورٹ کے مطابق 9 مئی واقعات میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے۔ رپورٹ پشاور پولیس کی بھیجی گئی ویڈیوز پر مبنی ہے۔ پشاور پولیس نے ویڈیوز تجزیے کے لیے پنجاب فرانسک لیبارٹری بھیجی تھی۔ پی ٹی آئی کے متعلقہ حکام کا موقف لینے کی کوشش۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، پنجاب فرانسک لیبارٹری کی رپورٹ میں 9 مئی واقعات کے ثبوت سامنے آ گئے۔ پرتشدد واقعات کے ثبوت پہلے بھی دکھائے گئے۔ ان لوگوں نے خود منصوبہ بندی کی، فساد اور توڑ پھوڑ کرنے والے پکڑے گئے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، پی ٹی آئی کو گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے نہیں روکا گیا۔ مسئلہ سڑکوں پر ریلیوں اور جلوسوں کا ہے۔ جلسے کی اجازت کے باوجود الزامات لگانا مناسب نہیں۔ حیدرآباد میں پی ٹی آئی نے دیے گئے روٹ پر عمل نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کارکنان قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی خوش اسلوبی سے اپنا دورہ مکمل کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریکارڈ ترسیلات زر پر اوورسیز پاکستانیوں سے اظہار تشکر۔ کہا، دسمبر 2025 میں اوورسیز نے 3 ارب 60 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی۔ ترسیلات زر میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 16.5% اضافہ۔ اوورسیز کا حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا مظہر ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کا پروپیگنڈے کو مسترد کر کے ترسیلات زر بھیجنا ملک سے محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ فواد چودھری کی قومی حکومت کے قیام کی تجویز۔ کہا، موجودہ نظام بہت کمزور ہے، فیصلہ سازی پر کسی کا اختیار نہیں۔ قومی حکومت کا سوچنا کوئی بری بات نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نواز شریف، آصف سرداری اور جے یو آئی سمیت دیگر جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر مستقبل کا آئینی ڈھانچہ بحال کر سکے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان صومالیہ کی خود مختاری کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ او آئی سی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا، صومالیہ کی ترقی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ او آئی سی سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مزید اقدامات کا بھی مطالبہ۔ جدہ میں او آئی سی وزرائے خارجہ کا اجلاس۔ صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کی شدید مذمت۔ قرارداد میں کہا، اسرائیلی اقدام صومالیہ کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ او آئی سی وزرائے خارجہ کا صومالی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ کہا، سلامتی کونسل، جنرل اسمبلی اور دیگر اداروں کو مراسلے بھیجے جائیں گے۔ اسلام آباد دھماکے کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق رات 1:30 بجے بارات گجرات سے واپس پہنچی۔ شادی والے گھر کی وجہ سے رات گئے تک ہیٹر چلتا رہا۔ گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہیٹر بند ہو گیا۔ تنگ گلیاں ہونے کی وجہ سے گیس بھر گئی۔ صبح ناشتے کے لیے چولہا جلاتے ہی دھماکہ ہو گیا۔ میں گھر پہ ہی تھا، اپنے ایک ساتھ کمرہ ہم نے بنایا ہوا ہے، میں اس میں تھا، باقی میری ساری فیملی اندر تھی۔ تو اچانک ہی صبح 7 بجے کے قریب دھماکہ ہوا۔ جب اٹھ کے دیکھا تو وہ سارا کچھ ہی بکھرا ہوا تھا۔ پھر میں چھت پہ گیا ہوں، چھت سے سین میں آیا ہوں تاکہ دیکھوں میں۔ اسلام آباد دھماکے میں جاں بحق دلہے کے اہل خانہ غم سے نٹھال۔ والد نے کہا، رات کو بیٹے کی بارات لے کر واپس آئے۔ دھماکے کی آواز سن کر نیند سے جاگا، دیکھا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ بیٹا، بہو اور بھابھی جاں بحق ہو گئے۔ بیٹی اور خاندان کے دیگر افراد زخمی ہیں۔
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद गैस लीकेज धमाके में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी दाखिला को वाक़े की तहकीकात की हिदायत। आसिफ जरदारी ने कहा, गैस सिलेंडर की तैयारी, मायार और इस्तेमाल से मुतालिक हिफाजती तदाबीर यकीनी बनाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक बलूचिस्तान यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान के लिए भर्ती में मुतारिक है। BYC फितनाल हिंदुस्तान के सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान के लिए बयानिया साजी और मुआशरती सतह पर रसाई में किरदार अदा कर रही है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इदारों का BYC से मुतालिक मौक़िफ़ क़यास आराई नहीं। पाकिस्तानी बहरी बेड़े का मस्कत की बंदरगाह का दौरा। ओमानी हुकाम ने पोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर्स की ओमान की बहरी क़यादत से मुलाकातें। जहाज़ों ने ओमानी बहरिया के जहाज़ के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म से अरफा करीम के वालिदैन और फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर अरफा करीम को खिराज तहसीन। कहा, नौजवानों को IT के शोबे की तालीम और तरबियत फराहम करना तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान को खित्ते में IT के शोबे का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशां है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, PTI ग्राउंड नहीं भर सकती। जब 250 बंदे नजर आते हैं तो ड्रामे शुरू कर देते हैं। सड़कें ब्लॉक करने के हामी नहीं। हकायक सामने आने पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें शुरू कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा कि कराची की सड़कें टूटी हैं, गटर बह रहे हैं, सड़कों पर कोई मार्किंग और ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं। लोग डंपर्स और टैंकर्स की जद में आकर मर रहे हैं। हमें पानी, बिजली, सड़कें और अपना हक चाहिए। कराची के हक के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। ट्रंप का ईरान में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने पर गौर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ताकत का इस्तेमाल किया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है। अमरीका ईरानी आवाम की मदद के लिए तैयार है। अमरीका के ईरान पर मुमकिन हमले के खदशे पर इसराइल ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। अमरीका ने हमला किया तो जवाब में इसराइल और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान की ट्रंप को वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा, इसराइल और अमरीकी फौजी अड्डे ईरान के लिए जायज़ हदफ हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमरीकी हथकंडे ईरान में कामयाब नहीं हो सकते। अवाम मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशों पर होशियार रहें। ईरान में जारी मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। अमरीका में कायम ईरानी राइट्स ग्रुप के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात 116 हो गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान के सूबे इस्फहान में 30 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए। बदअमनी फैलाने में मुलविस 2500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड पर मिलिट्री ऑपरेशन की मंसूबाबंदी का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार का दावा। ट्रंप के सियासी मुशीर स्टीफन मिलर के मुताबिक ट्रंप रूस या चीन से पहले स्ट्रेटेजिक जजीरे पर कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। बाज़ सीनियर फौजी अफसरान की मंसूबे की मुखालफत। बांग्लादेश ने भारत के लिए वीज़ों का इजरा रोक दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश का मजीद 3 सिफारती मिशंस में वीज़ा खिदमात मुअत्तल करने का ऐलान। नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में वीज़ा सेक्शंस बंद रहेंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की मेज़बानी के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश टीम भारत नहीं जाना चाहती। श्रीलंका के वेन्यूज़ तैयार ना हुए तो पाकिस्तान अपनी वेन्यू दे सकता है। वेन्यूज़ तब्दीली का हतमी फैसला ICC करेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 31 जनवरी तक खोलने की डेडलाइन दे दी। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में मुल्क भर से आने वाले मरीजों का इलाज होगा।